Om Shri Sai Ram. My dear students, welcome to Shri Satya Sai Lok Seva Gurukulam. Today, I am going to teach you the lesson, the 3 questions written by Count Leo Tolstoy in 9th standard Karnataka State Syllabus, second language English textbook. Let us have an introduction about this lesson. A king is in need of answers for the following questions. What is the right time to begin something? Who should a king listen to? What is the most important thing for a king to do? The king goes to a hermit to find out answers. Hermit helps him understand the answers through his own experience. In this lesson, there is a king and he has 3 questions and he is in need of answers for those questions. So, this picture shows you a king who is in need of answers. What are those 3 questions? What is the right time to begin something? What is the right time? ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಯಾವುದು? Who should a king listen to? ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಯಾರು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾರು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. What is the most important thing for a king to do? ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿಗೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? To find out, for getting the answers for these questions, what does he do? He goes to a hermit. Okay? A hermit is a simple man, a man who is leading simple life, lonely life. Okay? To find out answers. Hermit helps him understand the answers through his own experience. ಅಂದರೆ ರಾಜನಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಅನುಭವ ಆಗಿ ಅವನೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹರ್ಮಿಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? Let us have an introduction about the poet Count Leo Tolstoy. Count Leo Tolstoy, 1828 to 1910, the Russian novelist and moral philosopher, ranks as one of the world's greatest writers. His War and Peace has been hailed as the greatest novel ever written. His ability to weave stories, his wonderful characters, and his narrative capabilities are appreciated in every part of the world even to this day. ಇದು ಕೌಂಟ್ ಲಿಯೋ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ರವರ ಫೋಟೋ. 1828ರಿಂದ 1910 ತನಕ ಅವರು ಬದುಕಿದರು, ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. He was a Russian novelist. That means he lived in Russia. He was a Russian person. Novelist. What is the meaning of novelist? ಕಾದಂಬರಿಕಾರ. And moral philosopher. Okay? Ranks as one of the world's greatest writers. ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬರಹಗಾರರಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನ ಒಬ್ಬರು ಅಂತ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. His War and Peace has been hailed as the greatest novel ever written. ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಕಾದಂಬರಿ ಯಾವುದು? ವಾರ್ ಅಂಡ್ ಪೀಸ್. ಹಿಸ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ವೀವ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ಅವರು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೆಣೆಯುವಂಥ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಿಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಅವರು ಚಿತ್ರಿಸಿರುವಂಥ ಈ ಪಾತ್ರಗಳಿದೆಯಲ್ಲ,
ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ನರೇಟಿವ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟೀಸ್. ಅವರು ಕಥೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಕತೆ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಘಟನೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಇರೋ ಹಾಗೆ, ರೋಚಕವಾಗಿರೋ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವರ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆರ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟೆಡ್. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಬಿಲಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆರ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈವನ್ ಟು ದಿಸ್ ಡೇ. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅವರ ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಲೆಸನ್. Before we start the lesson, read the lesson, let us look at the glossary for paragraph number 1. Seeking means wanting to find out. Certain, a particular. Never fail, will not fail. Messenger, a person carrying a message. Throughout, all over. Okay? Promising, giving a favorable promise. A king has, let us start with the lesson. A king has 3 questions and he is seeking answers to them. What are the questions? Does the king get what he wants? Read to find out. ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿಗೆ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ and he is seeking answers to them. ಓಕೆ, ಅವನು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್? ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವುದು? ಡಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್? ರಾಜನಿಗೆ ಅವನಿಗೇನು ಬೇಕೋ ಅದು ಸಿಗುತ್ತಾ? ರೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಈ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓದೋಣ. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. What is the right time to begin something? Who should a king listen to? What is the most important thing for a king to do? The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum to anyone who would answer these 3 questions. Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. The thought came to a certain king. ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿಗೆ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬಂತು. ಥಾಟ್, ಯೋಚನೆ. That he would never fail if he knew 3 things. ಅವನಿಗೆ 3 ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಬಂತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಬಿಗಿನ್ ಸಮಥಿಂಗ್? ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಯಾವುದು? ಹೂ ಶುಡ್ ಎ ಕಿಂಗ್ ಲಿಸನ್ ಟು? ರಾಜ ಯಾರು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಕಿಂಗ್ ಟು ಡೂ? ರಾಜ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು? ಈ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಹಿ ಸೆಂಟ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ಸ್, ಸಂದೇಶವಾಹಕರು, ಅವನ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅವನು ಕಳಿಸ್ದ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಥ್ರೂಔಟ್ ಹಿಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಕಳಿಸ್ದ. ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಸಮ್ ಟು ಎನಿವನ್, ದ್ಯಾಟ್ ಯಾರಾದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕೈ ತುಂಬ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವನು ಕೈ ತುಂಬ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವನು ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ದ. ಮೆನಿ ವೈಸ್ ಮೆನ್, ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಬಂದರು. ಕೇಮ್ ಟು ದ ಕಿಂಗ್, ಬಟ್ ದೇ ಆಲ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ಲಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಗ್ಲಾಸರಿ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ 2. ಕೌನ್ಸಿಲ್, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಚೋಸನ್ ಟು ಅಡ್ವೈಸ್. ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಜನ. ಸೀಕ್, ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್, ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸು. ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್, ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಗೈಡ್, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂಥವರು. ಪ್ರೀಸ್ಟ್, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಸೆರೆಮನೀಸ್, ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ.
In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. The king should do whatever seemed necessary at that time. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. But then others said that there were some things which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. In reply to the first question, ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ some said the king must prepare a timetable. ರಾಜ ಒಂದು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫಾಲೋ ಇಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ, ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಅದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ್ಸ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಯಾವುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲೇ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ದ ಕಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಡೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸೀಮ್ಡ್ ನೆಸೆಸರಿ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅವನು ಸರಿಯಾದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪು ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ದೆನ್ ಅದರ್ಸ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ದೆರ್ ವರ್ ಸಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್. ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲಸಗಳು ತುಂಬ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಕೂಡಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕೌನ್ಸಿಲ್. ಅಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಈ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಗುಂಪು ಕೊಡುವಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅವ್ರು ಕೊಡೋ ತನಕ ಇವರು ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬರಬೇಕು, ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸ್ಬೇಕು, ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಆಲಿಸ್ಬೇಕು, ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇವ್ರು ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಕೆಲಸ ಕಾಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫ್ಯೂಚರ್, ಭವಿಷ್ಯದವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. And only magicians could do that. The king, therefore, would have to go to magicians. In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. Others said priests, a few others chose doctors, and yet others said that his soldiers were the most necessary. To the third question, some said attack, others chose fight, and yet others religious worship. As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied. He decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. And only magicians could do that. ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಜಾದೂಗಾರರು, ಮೆಜಿಷಿಯನ್ಸ್, ಅವರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಹುದು. ದ ಕಿಂಗ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ಮೆಜಿಷಿಯನ್ಸ್. ರಾಜ ಹಾಗಾಗಿ ಜಾದೂಗಾರರ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ ದೇರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಸಮ್ ಸೆಡ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ದ ಕಿಂಗ್ ವರ್ ಹಿಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು? ಹೂಮ್ ಶುಡ್ ಎ ಕಿಂಗ್ ಲಿಸನ್ ಟು? ಯಾರು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ರಾಜ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತಂದರೆ, ದ ಪೀಪಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ದ ಕಿಂಗ್ ವರ್ ಹಿಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್. ಅವನಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿವಂತರಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಇವನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದರ್ಸ್ ಸೆಡ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ಸ್.
ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಪ್ರೀಸ್ಟ್ಸ್, ಅವರು. ರಿಚುವಲ್ಸ್, ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೂ ಡೂ ರಿಚುವಲ್ಸ್. ಎ ಫ್ಯೂ ಅದರ್ಸ್ ಚೋಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ವೈದ್ಯರು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ವೈದ್ಯೋಪಚಾರವನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ವೈದ್ಯರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೆಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಸೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಸ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ವರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಅವನ ಸೈನಿಕರು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಸಮ್ ಸೆಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅದರ್ಸ್ ಚೋಸ್ ಫೈಟ್. ನೀನು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜನ ಮೇಲೆ ಸಾರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದರ್ಸ್ ಚೋಸ್ ಫೈಟ್. ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಕಾದಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೆಟ್ ಅದರ್ಸ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ವರ್ಷಿಪ್. ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನ. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಟು ಹಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವರ್ ಸೋ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಅವನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ವು. ದ ಕಿಂಗ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ರಾಜನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಸೀಕ್ ದ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಟನ್ ಹರ್ಮಿಟ್. ಅವನು ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಹರ್ಮಿಟ್, ಸರ್ಟನ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹರ್ಮಿಟ್, ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಸರಳವಾದಂತಹ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ನಿರ್ಜನವಾದಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಂದು ರೀತಿ ಸನ್ಯಾಸಿ. ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ. ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳೋಣ, ಉತ್ತರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅವನು ಡಿಸೈಡೆಡ್, ನಿರ್ಧರಿಸ್ದ. ಹೂ ವಾಸ್ ವೈಡ್ಲಿ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ವಿಸ್ಡಮ್. ಅವನು ತುಂಬ ಜ್ಞಾನಿ, ತುಂಬ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದಂಥವನು ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ photographs for your sample photographs for your reference. People who are performing rituals, doctors. Okay, this is performing religious activities. This is doing war, magicians and soldiers. Let us check how much you have understood so far. Answer the following questions in a word or a phrase or a sentence each. Word means ಒಂದು ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಎ ಫ್ರೇಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಎ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ವ್ಯಾಕರಣಬದ್ಧವಾದಂಥ ಎ ಫುಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ವಾಕ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ. ನೀವು ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದು. Why did the king want to know answers to the 3 questions? ರಾಜ ಯಾಕೆ ಆ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ದ? Whom did the king send throughout his kingdom for announcement? ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ, ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರನ್ನ ರಾಜ ಕಳಿಸ್ದ? Why was the king advised to have a council of wise men? ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ರಾಜನಿಗೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಉಪದೇಶಿಸಲಾಯಿತು? ವೈ ವಾಸ್ ಕಿಂಗ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಮೆಜಿಷಿಯನ್ಸ್? ಜಾದೂಗಾರರಿರಬೇಕು ಅಂತ ರಾಜನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಉಪದೇಶಿಸಲಾಯಿತು? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ವೈಸ್ ಮೆನ್, who were the most important people for a king? ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ವೈಸ್ ಮೆನ್, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಕಿಂಗ್ ಟು ಡೂ? ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು? The king put on ordinary clothes and went to meet the hermit.
Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went alone. As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. He greeted the king and continued digging. The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. And he repeated the questions. The king put on ordinary clothes. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ರಾಜ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ, ಅಂದರೆ ವೇಷ ಮರೆಸಿಕೊಂಡ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಮೀಟ್ ದ ಹರ್ಮಿಟ್, ಅವನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಬಿಫೋರ್ ಹಿ ರೀಚ್ ದ ಹರ್ಮಿಟ್ಸ್ ಹಟ್, ಆ ಹರ್ಮಿಟಿನ ಗುಡಿಸಲನ್ನು ತಲುಪೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ದ ಕಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಹಾರ್ಸ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್, ತನ್ನ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಅವನ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅಂಗರಕ್ಷಕ ಅವನ ಹತ್ರ ಬಿಟ್ಟ, ಅವನ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಂಟ್ ಅಲೋನ್, ಒಬ್ಬನೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ಆಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಕೇಮ್ ನಿಯರ್ ದ ಹರ್ಮಿಟ್ಸ್ ಹಟ್, ಆ ಹರ್ಮಿಟಿನ ಗುಡಿಸಲಿನ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಹಿ ಸಾ ದ ಹರ್ಮಿಟ್ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಆ ಹರ್ಮಿಟ್ಟು ನೆಲವನ್ನು ಅಗಿತಾ ಇದ್ದುದನ್ನು ನೋಡ್ದ. ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಹಟ್, ಆ ಗುಡಿಸಲಿನ ಎದುರುಗಡೆ ಅವನು ಅಗಿತಾ ಇದ್ದ. ಹಿ ಗ್ರೀಟೆಡ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್. ಆ ಹರ್ಮಿಟ್ಟು ರಾಜನಿಗೆ ಏನು ಗ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಗ್ರೀಟ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಈ ರೀತಿ ವಿಶ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ದ ಕಿಂಗ್ ವೆಂಟ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಹರ್ಮಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಡ್, ಹರ್ಮಿಟ್ ಹತ್ರ ರಾಜ ಹೋದ, ಹೇಳ್ದ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ಯು ವೈಸ್ ಹರ್ಮಿಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಆನ್ಸರ್ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್. 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬಯಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತನ್ನೋದನ್ನು ಅವನು ಪುನರುಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ದ. ಗ್ಲಾಸರಿ: ಹರ್ಮಿಟ್ means a person who lives alone and leads a simple life. Greet means wishing, salute. The hermit listened to the king but did not speak. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. Thanks, said the hermit, giving the king his spade. When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. The hermit gave no answer. The hermit listened to the king. ಆ ಹರ್ಮಿಟ್ಟು ರಾಜ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ. 3 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ದಲ್ವಾ, ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ. ಬಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕ್, ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ಟಯರ್ಡ್, ಸೆಡ್ ದ ಕಿಂಗ್. ಆ ಹರ್ಮಿಟ್ಟು ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದ ಅಂತನ್ನೋದನ್ನು ರಾಜ ಹೇಳ್ದ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಪೇಡ್. ಸ್ಪೇಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಸ್ಪೇಡ್ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ರೀತಿ ನೆಲವನ್ನು ಅಗೆಯಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ಅದೊಂದು ಉಪಕರಣ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಪೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಆ ಉಪಕರಣವನ್ನು ನಾನು ಕೊಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಸೆಡ್ ದ ಹರ್ಮಿಟ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂತ ಹರ್ಮಿಟ್ ಹೇಳ್ದ. ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಪೇಡ್, ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ನೆಲ ಅಗೆಯಲು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ದಂತಹ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಅವನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ. ವೆನ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಗ್ 2 beds, 2 ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ರಾಜ ಅಗದ ನಂತರ ಅಗದಾಗ ಹಿ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಹಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ರಾಜ ಪುನರುಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ದ. ದ ಹರ್ಮಿಟ್ ಗೇವ್ ನೋ ಆನ್ಸರ್, ಹರ್ಮಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, to get answers to my questions. If you can give no answer, tell me so, and I will return home. Here comes someone running, said the hermit. The king turned round and saw a bearded man running towards them. His hands were pressed
against his stomach, from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. 1 hour passed, then another. 1 ಗಂಟೆ ಕಳೆಯಿತು, ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಕಳೆಯಿತು. ದ ಸನ್ ವೆಂಟ್ ಡೌನ್, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಆಯಿತು, ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗ್ದ. ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಸೂರ್ಯ ಹೋದ, ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಕ್ ದ ಸ್ಪೇಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಕೊನೆಗೆ ರಾಜ ಆ ನೆಲವನ್ನು ಅಗೆಯಲು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಉಪಕರಣ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಸ್ದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಡ್, ಹೇಳ್ದ, ಐ ಕೇಮ್ ಟು ಯು ವೈಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಟು ಮೈ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದೆ. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ನೋ ಆನ್ಸರ್ ಟೆಲ್ ಮೀ ಸೋ. ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಥರ ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಮ್, ನಾನು ಮನೆಗೆ ಪುನಃ ಹಿಂತಿರುಗ್ತೀನಿ. ಹಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ಸಮ್ ಒನ್ ರನ್ನಿಂಗ್, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೆಡ್ ದ ಹರ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಹರ್ಮಿಟ್ ಹೇಳ್ದ. ದ ಕಿಂಗ್ ಟರ್ನ್ ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾ ಎ ಬಿಯರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಟವರ್ಡ್ಸ್ ದೆಮ್. ರಾಜ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡ್ದ, ಒಬ್ಬ ಗಡ್ಡದಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವರ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಟಮಕ್. ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕೈಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅವನು ಓಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವರ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಬ್ಲಡ್ ವಾಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್. ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ರಕ್ತ ಸುರಿತಾ ಇತ್ತು. ವೆನ್ ಹಿ ರೀಚ್ಡ್ ದ ಕಿಂಗ್, ಹಿ ಫೇಂಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆಲ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಅವನು ರಾಜನನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಅವನು ಜ್ಞಾನ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟ, ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟ. ಫೆಲ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. The king and the hermit removed the man's clothing. ಹರ್ಮಿಟ್ ಮತ್ತು ರಾಜ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅವನು ಆ ಗಡ್ಡದಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದರು, ಬಿಚ್ಚಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೌಂಡ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ವೂಂಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಟಮಕ್. ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಒಂದು ಗಾಯವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು. ದ ಕಿಂಗ್ ವಾಶ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕವರ್ಡ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಕರ್ಚೀಫ್. ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಗಾಯವನ್ನು ರಾಜ ತೊಳೆದು ತನ್ನ ಕರ್ಚೀಫಿಂದ ಅವನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ದ. ಬಟ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್. ಆದರೆ ರಕ್ತ ಸುರಿತಾನೇ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟಾಗಿಯೂ ಕೂಡ. ದ ಕಿಂಗ್ ರಿಡ್ರೆಸ್ಡ್ ದ ವೂಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್. ಮತ್ತೆ ರಕ್ತ ಸುರಿಯೋದು ನಿಲ್ಲೋ ತನಕ ಅವನು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದ. ಅವನು ಗಾಯನ ಒರೆಸೋದು, ರಕ್ತವನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕೋದು, ಮತ್ತು ಪುನಃ ಕವರ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಗ್ಲಾಸರಿ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಬಿಯರ್ಡೆಡ್, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಹೇರ್ ಆನ್ ಒನ್ಸ್ ಚೀಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿನ್. ಗಡ್ಡ. ಫೇಂಟೆಡ್, ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್, ಜ್ಞಾನ ತಪ್ಪಿ ಬೀಳುವಂಥದ್ದು. ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್, ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್, ರಕ್ತ ಸುರಿಯುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಟಕ್, ಫಿಕ್ಸೆಡ್, ನೆಲಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಸುವಂಥದ್ದು. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸ್ಪೇಡ್, ಟೂಲ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್, ಅಗೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯಗೆ ನಾವು ಉಪಕರಣಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸ್ಪೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. My dear students, please note, please study the entire lesson thoroughly. It would be a good idea to answer all the questions which are given after each section in the textbook. Also, all the grammar exercises at the end of the lesson should be completed. A separate notebook should be kept for grammar and composition. Hope that you have understood. In case if you have not understood, please go through the video 2 to 3 times. And if you still don't understand, please ask your teacher. Thank you.